Real learners, how are you? Aku Bola Bhai. Today we will discuss one of the important theory by Jean Pierre's theory, which is known as cognitive development. What is cognitive development according to Jean Pierre? So, before going to discussion, at first we will try to know who is Jean Pierre. Jean Pierre was a Swiss psychologist who studied how children develop their thinking and understanding of the world. That means his theory um, expressed that how people understand, how people think, and how people grow up according to their age. His theory of cognitive development explains how children's thinking changes as they grow. Peers believe that children don't just grow up to be adult in how they think, but that their thinking develop in a stage, with each stage being different from one before. That means তিনি শিশুদের মানসিক বিকাশের ধাপসমূহকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই তত্ত্বটি শিশুদের চিন্তাভাবনা ও বুদ্ধির ক্রমান্বয়ে বিকাশকে চারটি ধাপে ভাগ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে শিশুদের কগনিটিভ বিকাশ তাদের বয়সের সঙ্গে পরিবর্তন হয় এবং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তিনি আমাদের একজন শিশুর চিলড্রেন থেকে অ্যাডাল্ট হওয়ার যে পর্যায়, এই পর্যায়টাকে চারটা ভাগে ভাগ করে। এই চারটা ভাগে একজন শিশু কিভাবে তার চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন সাধন করতে পারে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে। প্রথম স্টেজ হচ্ছে সেন্সর মোটর স্টেজ, দেন প্রি অপারেশনাল স্টেজ, দেন কংক্রিট অপারেশনাল স্টেজ, দেন ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ। তাহলে আমরা চেষ্টা করব এই স্টেজগুলো কি এটা জানার। The first one is sensory motor stage. It begins to age of when children born, then till 2 years. শিশু জন্মের পর থেকে 2 বছর পর্যন্ত। In this stage, babies learn about the world through their senses, seeing, touching, hearing, and action, like grabbing things. অর্থাৎ এই স্টেজে শিশুরা তাদের ইন্দ্রিয় ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীকে বোঝার চেষ্টা করে। They begin to understand that objects will exist even when they cannot see them, which is called object performance. Then pre-operational stage. Pre-operational stage belong to the age of 2 to 7 years. In this stage, children start to use language and imagination. শিশুরা তাদের ভাষা ব্যবহার করতে শিখে এবং তারা অনেক সময় কল্পনা করতেও শিখে। They can think about things that are not in front of them, but their thinking is still very simple and sometimes illogical. অনেক সময় দেখা যায় তাদের সামনে একটা বিষয় নেই, কিন্তু ওই বিষয়টি নিয়েও তারা অনেক সময় কল্পনা করতে পারে। এই স্টেজে মূলত শিশু ছবি আঁকা কিংবা কোনো প্রতীকী বিষয় নিয়ে কল্পনা করতে পারে কিংবা গল্প বলা এসব বিষয় নিয়েও সে চিন্তা করে। For example, they might think that if a doll is dressed like a doctor, it really is a doctor. They also struggle with understanding that others may have different view called egocentrism. অর্থাৎ তারা চিন্তা করতে পারে যে একটা পুতুলকে যদি একটা ডাক্তারের পোশাক পরিধান করা হয় তাহলে হয়তো পুতুলটি ডক্টর হবে, কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কিন্তু তারা ইমাজিন করতে শিখে, অর্থাৎ they can think out of the box, they can imagine something newly in their brain. তারা যৌক্তিক চিন্তা করতে পারে না এবং তাদের চিন্তায় স্বকেন্দ্রিকতা থাকে, এবং যেটাকে ইগোসেন্ট্রিজম বলে। ইগোসেন্ট্রিজম বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে তাদের চিন্তা শক্তির মধ্যে যে একটা স্বকেন্দ্রিকতা থাকে। অর্থাৎ একজন শিশু চিন্তা ভাবনা অন্য একজন শিশু চিন্তা ভাবনার মতো না হতে পারে। They can think totally different things. Then concrete operational stage. That age begins from the age of 7 until 11 years. At this stage, children began to think more logically about concrete events and objects. They understand concepts like conservation, meaning that changing the shape of something does not change its amount, like water poured from one glass to another. However, they still have trouble thinking about abstract ideas. এই যে কনক্রিট পর্যায়, এখানে যৌক্তিক চিন্তা বিকশিত হয়, কিন্তু
তা বাস্তব এবং কংক্রিট বস্তু বা ঘটনা নিয়ে সীমাবদ্ধ। তারা মূলত এখানে কনজারভেশন কনসেপ্ট নিয়ে বুঝতে পারে, অর্থাৎ তারা বুঝতে পারে যে একটি বস্তু আকার বা আকৃতিতে পরিবর্তিত হলেও তার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। They understand concept like conservation, meaning that changing the shape of something does not change its amount, like water poured from one glass to another. আমরা পানিকে এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে যদি ঢেলি তাহলে এখানে কি করা যায়, it does not change its amount but changing the shape, আকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে বস্তুর কিন্তু তার পরিমাণটা অপরিবর্তিত থাকে, এই জিনিসটা বোঝানো হয়েছে। However, they still have trouble thinking about abstract ideas, কিন্তু এখানে তারা abstract যে আইডিয়া গুলো আছে সে বিষয়গুলো কল্পনা করতে বা চিন্তা করতে একটু সমস্যায় পড়ে। দেন 4 নাম্বার ধাপটা হচ্ছে ফর্মাল অপারেশনাল স্টেজ, 12 years and up, 12 বছর থেকে এবং পরবর্তীতে পর্যন্ত এটা বিদ্যমান থাকে। In this final stage, children can think more abstractly, logically, and systematically. They can solve complex problems, think about hypothetical situations, and plan for the future. They now have the ability to reason and think about the ideas that are not tied to immediate experience. অর্থাৎ এই যে 4 নম্বর স্টেজ, এখানে শিশুরা বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং যৌক্তিক, দ্যাট মিন্স লজিক্যাল বিষয়গুলো চিন্তা করতে শেখে। তারা সমস্যার সমাধানের ধারণামূলক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করতে পারে। দে থিঙ্ক অ্যাবাউট হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন, তারা কোনো হাইপোথেটিক্যাল যে বিষয় এগুলো নিয়ে চিন্তা করে। প্ল্যান ফর দ্য ফিউচার, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে। দে নাও হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু রিজন অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট আইডিয়াস দ্যাট আর নট টাইড টু ইমিডিয়েট এক্সপিরিয়েন্স। তারা যে কোনো যৌক্তিক কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারে যেটা হয়তো তারা ইতিমধ্যে এক্সপিরিয়েন্স করেনি, ওই বিষয় নিয়েও তারা চিন্তা করতে পারে। কি আইডিয়াস ইন পিয়ার্স থিওরি, key ideas in Peirce theory. The first is schema. There are mental model for frameworks that help us organize and understand the world. For example, a child might have a schema for dog and believe all animals with 4 legs are dogs. অর্থাৎ স্কিমা বলতে বোঝানো হয় শিশুদের মস্তিষ্ক জ্ঞান সংগঠিত করার কাঠামো বা প্যাটার্ন। এখানে তারা যে কোনো একটা বিষয় যেটা নিয়ে ধারণা থাকে ওই ধারণাটা তারা অন্যভাবে বা অন্য কোনো বস্তুর সাথে মিশ্রণ করে তারা এটা প্রকাশ করে। These are mental models, মানসিক মডেল or framework that helps us organize and understand the world. For example, উদাহরণ হিসেবে বলতে গেলে a child may have a schema for dog. একটা শিশুর যদি একটা ডগ নিয়ে ধারণা থাকে, স্কিমা থাকে, তাহলে সে বিশ্বাস করবে যে all animals with 4 legs are dogs. তখন সে বিশ্বাস করবে 4টা পা যুক্ত যে কোনো প্রাণী হয়তো ডগ। অর্থাৎ তাদের শিশুদের মস্তিষ্ক জ্ঞান সংগঠিত করার একটি কাঠামো বা প্রক্রিয়া হচ্ছে এই স্কিমা। দেন অ্যাসিমিলেশন, this is when we use our existing schemas to understand new things. For example, if a child sees a cat and calls it a dog because it has 4 legs, they are assimilating the cat into their dog schema. অর্থাৎ এখানে তারা নতুন তথ্যকে বিদ্যমান স্কিমার সঙ্গে যুক্ত করতে শিখে। অর্থাৎ ইফ এ চাইল্ড সিজ এ ক্যাট, যদি একটা শিশু একটা ক্যাটকে দেখে অ্যান্ড কলস ইট এ ডগ, যদি এটাকে কুকুর বলে সম্বোধন করে, বিকজ ইট হ্যাজ 4 legs, দে আর অ্যাসিমিলেটিং দ্য ক্যাট ইনটু ডগ স্কিমা। তারা বুঝতে শিখে যে এখানে তারা ওই যে আগের এক্সপিরিয়েন্স ডগের 4টা পার সাথে এই পার মিল থাকার কারণে তারা এটাকে ডগ বলে চিন্তা করছে। অর্থাৎ তাদের পূর্বের যে বিদ্যমান স্কিমা সেটার সাথে বর্তমান স্কিমার সাথে তারা একটা অ্যাসিমিলেট করে। দেন অ্যাকোমোডেশন, এখানে মূলত নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বিদ্যমান স্কিমা পরিবর্তন করে। দিস হ্যাপেন্স when we change our schemas to fit new information. অর্থাৎ আমাদের যে পূর্বে থেকে একটা স্কিমা নিয়ে ধারণা থাকে, পূর্বে থেকে একটা মেন্টাল যে ধারণা, ওই ধারণাটা এখানে এসে পরিবর্তন হয়ে যায়। দিস হ্যাপেন্স when we change our schemas to fit new information. নতুন ইনফরমেশন গ্রহণ করতে গিয়ে যে পুরাতন স্কিমা পরিবর্তন করি সেই বিষয়টা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন। For example, when the child learns that the cats are different from dogs, they create a new schema for cats.
যখন শিশুরা বুঝতে শিখে যে ডগ অ্যান্ড ক্যাটস টোটালি ডিফারেন্ট, যদিও তাদের মধ্যে 4টা পা আছে, বাট দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস ইজ টোটালি ডিফারেন্ট, দেন দে ক্রিয়েট এ নিউ স্কিমা ফর ক্যাটস, তখন তারা ক্যাটস সম্পর্কে একটা নতুন ধারণা পায়। সো ফিয়ার্স ইনফ্লুয়েন্সেস, দেন Fear's work helped us understand that children's thinking is different from adults and they actively build knowledge through experience. His theory has influenced how we think about education, encouraging teaching methods that are developmentally appropriate for children cognitive stage. অর্থাৎ শিশুরা এই তত্ত্বের যে মূল কথা সেটা হচ্ছে শিশুদের জ্ঞানীয় বিকাশকে তিনি 4টি ভাগে ভাগ করেন। এই 4টি ভাগে 4টা পর্যায়ে শিশু বুঝতে পারে কোন বিষয়টা কি। So that's all for today's class.